ایوان صدر میں نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی آج بھی میرے لیڈر ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی محب وطن ہیں، انہیں مالیاتی امور میں ایماندار پایا، ہمیشہ سے توڑ پھوڑ کے خلاف ہوں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ریفرنس وزیر اعظم ہاؤس سے آیا تھا، بعد میں اس وقت کے وزیر اعظم نے تسلیم کیا ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ یقین نہیں ہے کہ الیکشن جنوری میں ہو جائیں گے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 57(1) آئین کے خلاف ہے۔ حج پر نہ گیا ہوتا تو الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم پر دستخط نہ کرتا۔ پاکستان بڑی مشکلات کے ساتھ جمہوری نظام پر قائم ہے۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے لیے خط کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جب تک نیا صدر نہیں آتا میں ہی عہدے پر برقرار رہوں گا۔ سرکاری وسائل پر پی ٹی آئی قیادت کی جعلی تشہیر اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا بے نقاب۔ پی ٹی آئی دور میں سیاسی بیانیے کے لیے سرکاری وسائل کے استعمال کا انکشاف۔ پی ٹی آئی نے پارٹی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو بھرتی کیا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے نفرت پھیلا کر نومائے کو عوام اور اداروں میں درار ڈالنے کی کوشش کی۔ دستاویزات کے مطابق ملازمین کی تنخواہ 25 سے 40 ہزار روپے تھی۔ سرکاری فنڈ سے کروڑوں خرچ کیے گئے۔ 800 اکاؤنٹس میں سے 72% کا 2021 سے پہلے پی ٹی آئی کی جانب جھکاؤ نہیں تھا۔ جون 2022 کے بعد 86% اکاؤنٹس نے پی ٹی آئی کا بیانیہ پوسٹ کرنا شروع کر دیا۔ سرکاری منصوبوں کی بجائے اپنے ایجنڈے کی تشہیر کی گئی۔ جعلی سوشل میڈیا ٹیمز کو شخصیت پرستی اور جھوٹ کے پرچار کے لیے استعمال کیا گیا۔ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عوامی جذبات بھڑکائے گئے۔ ٹرینڈ سیٹ کر کے ٹاپ ٹرینڈ پہ رہنا چیئرمین پی ٹی آئی کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر سوشل میڈیا سیل بنا کے قومی خزانے کے اربوں روپے اس پہ لٹا کے صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اندر ٹاپ ٹرینڈ کی جو خواہش تھی اس کو آکسیجن دی۔ چیئرمین تحریک انصاف نے نوجوانوں کے ذہنوں میں بارود بھرا۔ قومی فنڈز میں ہیرا پھیری کی، پاک فوج اور اداروں کو جعلی اکاؤنٹ سے نشانہ بنایا۔ ملک کے ساتھ سیاست کے نام پر کھلواڑ ہوتا رہا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بدنام کرنے کے لیے نوجوانوں کے سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا۔ ٹرینڈ سیٹ کر کے ٹاپ ٹرینڈ پر رہنا چیئرمین پی ٹی آئی کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ جسے راہبر سمجھتے تھے وہ رہزن نکلا۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فردوسہ شیخاوان کی نیوز کانفرنس۔ کہا ایک شخص کی بت پرستی اور بیانیے کو پرموٹ کرنے کے لیے فنڈز رکھے گئے۔ قومی خزانے کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ فیاض چوہان کہتے ہیں کہ وہ سرکاری وسائل سے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کی بھرتیوں کے معاملات کے عینی شاہد ہیں۔ سابق وزیر اعظم میرے سامنے ہی فیصل جاوید، افتخار درانی اور ارسلان خالد سے سوشل میڈیا ٹیم کی کارکردگی رپورٹ لیا کرتے ہیں۔ ان 1100 لوگوں کو بھرتی کر کے قوم کا 87 کروڑ روپیہ ضائع کیا اور اپنی ذاتی تشہیر کروائی، اپنی پارٹی تحریک انصاف کی تشہیر کروائی، اداروں کو گالیاں دی، قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا۔ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا قومی فریضہ ہے۔ سب پلاننگ عمران خان صاحب کی منظوری کے ساتھ ہوئی۔ مسلم لیگ نون کا پی ٹی آئی سے پائی کا حساب لینے کا اعلان۔ عطا تارڑ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے قومی سلامتی کے اداروں پر حملے کرائے گئے، جعلی اشتہاری ایجنسیوں کو ادائیگیاں کی گئیں، کے پی حکومت کا تعلیم اور ہسپتالوں کا پیسہ سوشل میڈیا پر تشہیر پر لگایا گیا۔ کے پی حکومت نے سوشل میڈیا کے نام پر 1100 لوگ بھرتی کیے۔ ایک لاڈلے کو لانچ کرنے کے لیے نواز شریف کو نکالا گیا۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کے لیے 87 کروڑ نہیں بلکہ 1 ارب سے زائد کا بجٹ عوام کی جیبوں سے خرچ کیا گیا۔ ایسے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا قومی فریضہ ہے۔ ایک شخص گرفتار ہے تو نیب اپنے مقدمات میں بھی تفتیش کیوں نہیں کر رہا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کا نیب سے استفسار۔ لطیف کھوسہ کی عبوری ضمانت کی بحالی کی استدعا۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ گرفتار شخص کی عبوری ضمانت کیسے بحال ہو سکتی ہے؟ ایک شخص گرفتار رہے تو دیگر مقدمات میں بھی گرفتار قرار دیا جائے گا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ اسی عدالت کے دوسرے بینچ نے 6 مقدمات میں عبوری ضمانت بحال کی ہے۔ عدالت نے کہا جس بینچ نے یہ آرڈر پاس کیا میرا اس سے اختلاف رائے ہے۔ القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ نیب کیسز میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت بحالی کی درخواستوں کی سماعت کرنے والا بینچ تحلیل جسٹس بابر ستار بینچ سے الگ ہو گئے۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا معطلی کی درخواستیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سماعت ہوگی۔ نواز شریف بھی پیش ہوں گے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔
उधर निगरान पंजाब हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म की सज़ा मुअत्तली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ रज़ाकाराना तौर पर वापस आए। वकील के मुताबिक साबिक हुकूमत ने बगैर सुने दरख्वास्त मुस्तरद की। नवाज शरीफ की उम्र 74 बरस, मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हैं। कहा, डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से दस्तावेज़ात जमा कराई हैं। नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। मुतल्लिका फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो मुनासिब हुक्म जारी करे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय मुआहदे पर मुज़ाकरात करीब 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के लिए 2 नवंबर को बातचीत शुरू होगी। वजारत खजाना को मुज़ाकरात की यकीन दहानी करा दी गई। FBR भी बजट खजाने के 87 अरब के हदफ के करीब पहुंच गया है। FIA नुमाइंदा इस्तर परेज का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए 7 नवंबर की तजवीज़ दी थी। तर्जुमान वजारत खजाना का कहना है कि हुकूमत $3 बिलियन प्रोग्राम के लिए शराइत को पूरा करने के लिए पुरुमीद नजर आ रही है। स्टेट बैंक के गवर्नर का आलमी इदारे के अहदाफ पूरे करने के लिए तसल्ली बख्श पेशरफ्त का इंदिया। कौमी एयरलाइन का माली बहरान संगीन, ईंधन की किल्लत बरकरार। अंदरून और बैरून मुल्क मजीद 49 परवाजें मनसूख। 11 रोज में 340 परवाजें मनसूख होने से 8 अरब से जायद का नुकसान। PIA के जिम्मे PSO के 26 अरब रुपए से जायद वाजिबुल अदा। तर्जुमान PIA का कहना है कि वजारत मजहबी अमूर 55 करोड़ रुपए अदा कर दे तो ईंधन के मसाइल हल हो सकते हैं। रोजाना की बुनियाद पर PSO को अदायगियां भी जारी हैं। 6 करोड़ रुपए अदा कर दिए, मजीद 5 करोड़ भी दे देंगे। महदूद अंदाज में फजाई ऑपरेशन कर रहे हैं। चेयरमैन PTI पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI के वकला ने दरख्वास्त दायर कर दी है। मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म जल्दबाजी में आयद की गई। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की खिलाफ वर्जी है। फर्द जुर्म आइन के आर्टिकल 4 और 10A की भी खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी करार दी जाए। उधर जेल में चेयरमैन PTI के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर समाअत। वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए जो सहूलियात नवाज शरीफ को दी जा रही हैं बाकियों को भी दी जाएं। नवाज शरीफ की तरह चेयरमैन PTI की भी सज़ा मुअत्तल हो चुकी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। सुपरिटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो बता देंगे कि क्या सहूलियात और इक़दाम किए गए हैं। चेयरमैन PTI के वकला का मुलाकात न होने का शिकवा। नईम पंजोथा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में पेश। जज से कहा कि आपके अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता, खुफिया तरीके से केस चलाया जा रहा है। जज अबुल हसनात ने कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जेल मैनुअल के मुताबिक चलते हैं, एक्ट हमने नहीं बनाया, 1923 का कानून है। नईम पंजोथा का कमरा अदालत छोटा होने और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पेश ना करने का शिकवा। जज ने कहा, सेल की दीवार तुड़वा दी, क्या कमरा भी तुड़वा दूं? चेयरमैन ने खुद कहा, जेल में महसूस कर रहा हूं, उनसे जाकर पूछें क्या ऐसा नहीं कहा। मैंने सुपरिटेंडेंट जेल को शटअप कॉल दी थी, साइकिल उसी वक्त मुहैया कराई थी। आप मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। अदालत ने वकला से मुलाकात के लिए सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत जारी कर दी। मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन समेत 10 PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुसलसल गैर हाजिरी पर दायमी वारंट जारी कर दिए। शिबली फराज, फरूख हबीब, हमाद अजहर, अली नवाज आवान शामिल, हसन न्याजी, उमर सुल्तान और मोहम्मद आसिम के भी दायमी वारंट इशू। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान को पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, जहां भी नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। तहरीक इंसाफ के मफरूर रहनुमा जुल्फी बुखारी के रेड वारंट जारी करने का फैसला वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का ट्विटर हाईजैक हो चुका है। बहुत ज़्यादा जाली अकाउंट्स का काम ही गालियां देना है। ट्विटर ट्रोल्स का जरिया रोजगार बन गया। पाकिस्तान में लोगों को गालियां देने के लिए अरबों रुपए लगाए गए। हुकूमती सतह पर ट्रोल्स को 87 करोड़ अदा किए गए। तहकीकात की जाएं तो शायद चंद अरब और निकल आएँ। किसी खास सियासतदान या जमात के इको चैम्बर को तोड़ना निगरान हुकूमत का काम नहीं। निगरान वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत मोबाइल फ़ोन फाइनेंसिंग स्कीम ला रही है। शहरियों को आसान इकसात पर मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे। IT वर्क प्लेसेस बनाने के लिए रियल स्टेट सेक्टर को बिला सूद
SIFC के नाम पर जाली व्हाट्सएप मैसेजेस और ईमेल्स का इंकशाफ। नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोर्ड की तहकीकात शुरू। कैबिनेट डिवीजन का वफाकी सूबाई वजारतों और महकमों को इंतबाह। मरासले में कहा गया है कि डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर वजीर आजम ऑफिस के नाम से जाली पैगामात भेजे गए। बदनीयती पर मबनी लिंक्स के जरिए सारिफिन की मालूमात चोरी होने का खदशा है। जालसाजी में मुलविस व्हाट्सएप के नंबर्स और ईमेल एड्रेस का पता लगा लिया गया। जालसाजी में इस्तेमाल होने वाले ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर्स की फहरिस्त भी वफाकी वजारतों और महकमों को फराहम कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप में तारीखी जीत, नीदरलैंड को 300 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन का हदफ दिया। नीदरलैंड की टीम 90 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल की वर्ल्ड कप की 43वीं सेंचुरी। 44 गेंदों पर 106 रन बना डाले। ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स में 8 छक्के और 9 चौके शामिल। डेविड वार्नर के 93 गेंदों पर 104 रन, स्टीव स्मिथ 71 और मार्नस लिब्यूशर 62 रन बनाकर आउट।